এলাকায় অবস্থান করে বিদ্যুৎ বিভাগের লোকজন এলাকার মেজারমেন্ট নিয়েছে, সেখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা কিভাবে করা যাবে, কতটুকু বিদ্যুৎ লাগবে ইত্যাদি। যে কারণে আমি বলতে চাই যে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আমি করে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার সময় না থাকার কারণে বিদ্যুতের জন্য যথেষ্ট ফান্ড সরবরাহ না হওয়ার কারণে এই এলাকায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা যায়নি। সেখানে কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যুৎ আসবে না এরকম প্রশ্ন আশা করি নিরাশ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ জনগণ মনে করছে আগামীতে ইনশাল্লাহ আমরা নির্বাচিত হব, এবং যদি নির্বাচিত হই ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে অবশ্যই এই কাতিয়া এলাকা সহ আমাদের বিদ্যুৎ বঞ্চিত এলাকায় বিদ্যুৎ যাবে। থ্যাংক ইউ পাশা ভাই। কিয়ামতের আগ পর্যন্ত আপনি সুন্দর হয়েছেন যে কিয়ামত তো বহু দূর। আশা করি পাশা ভাইয়া যেটা কইছেন যে আগামী নির্বাচনের আগেও আগামী নির্বাচনে যদি তারা জয়লাভ করেন আপনারা খাতিয়ার মানুষে বিদ্যুৎ ফাইলিবা। তখন যে ভোল্টেজ লেভেল খাতিয়া কিতা বিদ্যুতের আন্ডারে নাই এখন নাই। তাইলে তো আপনারা লাস্ট টাইম যখন মান্নান সাহেব আসলে আপনি প্রশ্ন তুললা না এখানে যে খাতিয়াত ইলেকট্রিসিটি নাই, তাহলে তো অনেক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে কেন লন্ডন। এনিওয়ে নেক্সট টাইম আইলে আপনি আপনার প্রশ্ন তার কাছে করিলেন যেন, এবং আমার মনে থাকলে আমিও তান্ডে জিকাইলি মনে। দেখি নেক্সট কে আছেন লাইনে। হ্যালো, সালাম আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। Hi, my name, I'm from London, and obviously I'd like to ask the MP a question, if that's okay. Every time I watch news of Bangladesh, you always see the war between two ladies of two parties, and it's constant battle. You know, ever since I was growing up in telly with my dad, that's all I ever saw. And my question is, there are other parties in Bangladesh who are very capable of, you know, looking after the affairs of the Bangladeshi nation. Why are these two parties are, you know, always the one that get the limelight? And two parties, they are quite popular, okay? Yes, that's fine, definitely. But I think there are other parties that are very capable, because to me, I know, I mean, most of my family members are Awami League or BNP. I get the whole discussion. Yes, it's always a war in our house. But the point is, you know, we know Islamically, you know, for a woman to be a head of a country, that country will never succeed, because a woman is not supposed to be in that position. That's from Islam, and obviously I've done my research on this, that's why I can say this. And I sure hope you guys agree with it, because it's from the actual text. And secondly, there are other parties such as Hizb ut-Tahrir, which is, I'm not part of Hizb ut-Tahrir, but I do support their work. They're working to bring back, you know, an Islamic ruling system in the Muslim countries. They're not banned in the UK. Why are they banned in Bangladesh? Especially when Bangladesh is supposed to be a Muslim country, not a secular state. Why is this the case? That's my question, please. Inshallah, if you can reply. I'm sure a lot of people want to hear the answer. Thank you. Thank you very much for joining us. I will ask my guest, and he tried to answer his question. But if you ask this to our law minister, who are the law minister in Bangladesh, I think it is appropriate. But I'll ask my guest, and he tried to answer your question. And can you continue watch our program, and you will get your answer. Thank you very much for joining us again. The next guest in line. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. কে বলছেন? শেব ভাই। জি ভাই সাহেব, কে কইরা? শেব ভাই, আমার যেটা যে আমি এক্সিস থেকে বললাম। জি খোকা, প্লিজ। যে আমার প্রশ্ন হলো কি, আমার এই এমপি শাহিনুর পাশা জি খলিলকা গেছে যে বিগত সরকার আমলে যতই এইছেন আপনার যে সমস্যা, যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে তখন সমস্যা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা এই সুনামগঞ্জের হইতে ভারপ্রাপ্ত প্রাইম মিনিস্টারের চার্জ আছে তার না তো। কিন্তু আমরা উন্নয়নের ছোঁয়া জগন্নাথপুর তথা দক্ষিণ সুনামগঞ্জে উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া নাই। এরপরে এখন বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার রুলিং পার্টি ক্ষমতা, কিন্তু মান্নান সাহেবের বাড়ির এলাকাতে উন্নয়ন নাই। আর মান্নান সাহেবে বিভিন্ন জায়গাতেই আমরা কই যে তাই হাজিপুরে ব্রিজ করে দিয়েছেন, তা করছেন, তা আদৌ সত্য নয়। হাজিপুর প্রবাসীরা এই এলাকার লন্ডনীয় পয়সা দিয়ে হাজিপুরের ব্রিজের সফলতা হয়েছিল। আমরা এটা পিছিয়ে দিন আগে আমরা প্রশ্ন থাকবো দক্ষিণ সুনামগঞ্জের যে দক্ষিণ সুনামগঞ্জটা প্রপারলি দক্ষিণ সুনামগঞ্জের বহু জায়গা আছে যে ইতার মাঝে উন্নয়নের ছোঁয়াকেতা
এখনো মানুষ নৌকা দিয়ে চলাফেরা করে, আইটটা চলাফেরা করে, তাও 100 জনের রাস্তা। কিন্তু এইসব এলাকা যাতে আমরা পরবর্তী যদি সরকার পাস করে, বিএনপি হয় 4 দলীয় জোট, তাইলে পাশাপাশি আমরা যে বিভিন্ন দক্ষিণ সুনামগঞ্জ তথা দক্ষিণ সুনামগঞ্জের একমাত্র খালি জগন্নাথপুর না, দক্ষিণ সুনামগঞ্জের এমপি আমরা চাইবো তান দক্ষিণ সুনামগঞ্জটারে যাতে বড় বড় নেতা পারছেন না, পুরো নেতা হইয়া যদি কিন্তু আপনার আশা পূরণ করলেন, তা আমরা ওইটাই শুক্রিয়া। থ্যাংক ইউ আপনি যদি নেক্সট টাইম তান্ডে ভোট দিয়ে এমপি বানাই নাকি আপনারা? সংক্ষিপ্ত নাম্বার প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত কিছু কইলে আমি সম্মানিত কলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে আশ্বস্ত করতে চাই যে আপনি বলেছেন যে আমরা এখন পর্যন্ত অবহেলিত বঞ্চিত, তা অবশ্যই 100% সত্য। কারণ এখন পর্যন্ত আমরা নৌকা দিয়ে চলতে হয়, সন্ধ্যার পরে বিদ্যুতের অভাবে আমাদের মানে সন্ধ্যার আগেই বাজার থেকে যেতে হয়। বিশেষ করে আমি আশ্বাস আপনাদেরকে দিতে চাই যে সাদিপুরের ব্রিজ শুধু নয়, আমি তো তেলিকুনা থেকে কলকলি পর্যন্ত রাস্তার আমি টেন্ডার করে কাজ শুরু করে গিয়েছিলাম এবং রাস্তাটির কাজ আলহামদুলিল্লাহ যদিও তেলিকুনা পর্যন্ত যায়নি, কিন্তু আমি গত 2 সপ্তাহ আগেও এই দেশে আসার আগে আমি তেলিকুনা, কামারখাল, গোলাখাল, সিদ্ধপাশা, জগদীশপুর, কাদিপুর, সাদিপুর সহ অত্র এলাকায় আমি সফর করে এসেছি। ভুক্তভোগী এলাকার মানুষের বক্তব্য শুনেছি এবং আমি তাদেরকে আশ্বাস দিয়ে এসেছি যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই এলাকার খাদিম হিসেবে কবুল করেন, ইনশাআল্লাহ এই এলাকা উন্নয়ন করার জন্য চেষ্টা করব। ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ পাশা ভাই। আমার টেক্সট হওয়া প্রচুর কলা রাখলে এবং একজনে জানতে চাইছেন যে গেস্টর পরিচয় কিতা, তাই না আওয়ামী লীগ না বিএনপি? আপনি কাইন্ডলি ওটা একটু ক্লিয়ার হইল প্লিজ। সম্মানিত দর্শক, যিনি টেক্সের মাধ্যমে জানতে চাচ্ছেন, আমার রাজনৈতিক দল হলো জমিয়তুল উলামা ইসলাম বাংলাদেশ। আমি আমার দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব এবং আশা করি আপনি আমার দলের পরিচয় জেনেছেন। আপনার প্রশ্নের নিরসন হয়েছে বলে আমি মনে করি। আর একজনের টেক্সট করছেন ইউসুফ ফ্রম লন্ডন। সালাম, প্লিজ আস্ক ইউর গেস্ট, ইজ দেয়ার এনি উমেন্স লিডার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড? ইফ সো, ইন উইচ কান্ট্রি? উমেন লিডার রানিং তো এখন নাই, তো আগে তো পাকিস্তানে বেনজির ভুট্টো ছিলেন এবং রিসেন্ট ইউরোপের কোন একটি এলাকায় একজন মহিলা প্রধান হয়েছেন। আগে তেচারো আসলা ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার আয়রন লেডি। কুরাজানে কিউনু ছিলেন ফিলিপাইনের, আর অনেকেই ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন, অনেকেই ছিলেন। সোনিয়া গান্ধী তো আসেনি। আর একজনে লেখছেন আপনারা ওখানে বিদ্যুৎ নাই, এর লাগিয়ে আপনারা বাইটালা। থ্যাংক ইউ। আপনার এটার লাগি কোনো কমেন্ট করতে পারলাম না। এখন আপনি আমাদের বাটির ছাড়া তো বাংলাদেশে চলবে না, কারণ এখানের মাছ, এখানের দান দ্বারাই বাংলাদেশ চলে। তো আমরা ওয়েলকাম জানাই বাটির জনপদের গর্বিত নাগরিক হিসেবে যদি আপনাকেও পরিচয় দিতে পারেন তাহলে আমরা খুশি হব। থ্যাংক ইউ। আপনি বাইটালা হওয়ার লাগি। এখন বাড়ি থাকলে তো একজন মানুষ বাইটালা হইব, এটা কিছু করার নাই, এটা আমরা দোষ নাই। আমরা অতিথি হয়েছেন যে তাই প্রাউড ফিল করেন যে বাটিত তান এলাকা, এবং আমিও প্রাউড ফিল করি যে আমার বাড়িও জগন্নাথপুর এবং আমি বাইটিয়ালা। থ্যাংক ইউ, আপনার কমপ্লিমেন্টস ভালো লাগে। নেক্সট কে আছেন লাইনে? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, কে বলছেন? ভাই আমার নাম ইসলাম উদ্দিন। জি ইসলাম ভাই, খুব আপনার প্রশ্ন তো। আমার বাড়ি সাদিপুর। জি সাদিপুর স্টুডেন্ট মাত্রা আপনি? জি জি, আপনি স্টুডিওত মাত্রা। আচ্ছা, আমার বাড়ি সাদিপুর। গত কয়েকদিন আগে এমপি মানস সাহেব আসলা। জি। তো মানস সাহেব প্রতিশ্রুতি দিয়াও না গেছেন যে তাই কইলা যে 100% তাই কাম করাইছেন। আচ্ছা জি, খুব আপনি টেলিভিশন না দেখে আমরা বাড়ি চাই মাতুকা বিদ্যুৎ এবং স্কুল যা আছে সম্পূর্ণ করাইছেন, এবং ওই যে জামাতে ইসলামের তাইনও আইছেন, আর পরে তাইনও করা যে 100% তাই খাজও করাইছেন। আচ্ছা, আমরা মাইনে 100% যদি কাজ করানি হয় তাহলে বৃহত্তর দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, জগন্নাথপুর কোনো কাজের বাকি রয়েছে না। আচ্ছা, যদি কাজের বাকি না থাকে তো তাই তো চিন্তা এমপি সাহেব আমি যেখান খুঁজে দাঁড়াম খলখলি থেকে বালিখান্দি, ফারাগাঁও, খাদিপুর, জগদীশপুর, সিদ্ধরাসান, নোয়াগাঁও, দাসনাগাঁও আজ পর্যন্ত বিদ্যুতের ছোঁয়া গেছে না। এই বিদ্যুৎটা কিটা আমরা কিটা পাইমু না, তারাও খালি প্রতিশ্রুতি দিবা আর দেওয়ার পরে আমরা কোনো কিছু তারা বিনিময়ে কিছু পাইতাম না। আর না ফাইবা ইনশাআল্লাহ ফাইবা না ফাইবা ইনশাআল্লাহ, যদি ইনশাআল্লাহ অর্থ তো দুইটা করতাম পারি, নাও করতে পারি।
না না হইব, আল্লাহর হুকুমে হইব। না না আল্লাহর হুকুম হইলে তো উইব, কিন্তু আজ পর্যন্ত বড় বড় এমপি হইয়া গেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগছে না। ওকে, আপনি টেলিভিশন দেখুক আর অতিথি আপনার প্রশ্ন উত্তর দিরা। আমার মন্তব্য এমপি সাহেব গত কয়েকদিন আগে এমপি সাহেব আইয়া গেছলা, আমি লাইন পাইছি না, তাই একটা কথা কোয়া লাগে। আর এমনি অনুরোধ করলাম তাই চিন্তা বালা রকম সাদিপুর বালা রকম চিন্তা, সাদিপুর হইল গিয়া হারি সাইদুলের গাটি সাইদুল্লাহ গাটি নি কেন? আমার অনুরোধ থাকলো তাই আমরা লাগি কিতা করতে পাররা, আগামীতে কিতা করবা বা কোন ধরনের কিছু কররা নিয়ে অষ্টা জানতাম স্যার। ওকে, আপনি টেলিভিশন দেখতে থাকুক, আপনার সম্মানিত প্রশ্ন কলার, উত্তর দিরা। আপনার কলের জন্য ধন্যবাদ এবং আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই, মানে ডেগের মধ্যে যদি একটি বাতে টিপ দেওয়া যায় তাহলে সমগ্র ডেগের খবর পাওয়া যায়, এটা আমাদের মুরব্বিয়ান একরাম বলেন, স্থানীয় ভাষায় বলা হয়। তো আমি আশা করি আপনি অবশ্যই জানেন যে আমরা যেটা শতভাগ উন্নয়নের কথা বলেছি, আমি তেলিকুনা রাস্তা থেকে কলকলি পর্যন্ত আমার এই যে বিগত যে ডিজিটাল ইলেকশন হলো, ইলেকশনের আগেই সেই রাস্তার কাজ কমপ্লিট হয়েছে আমার সময়ে, এবং সেটা অবশ্যই আপনারা স্বীকার করবেন। দ্বিতীয় কথা হলো আমাদের যে কাজ হয়েছে বিগত 40 বছরে শোভাতুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়, এই এলাকার বৃহৎ প্রায় 14-15টি গ্রামের হাই স্কুল, সেই গ্রামেও আমি একটি দ্বিতলা বিল্ডিং করে দিয়েছি 40 লক্ষ টাকা ব্যয়ে। যে কারণে আমি মনে করি সব কিছু যেহেতু ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে, 13 মাস 6 দিনে অনেক কিছু পেয়েছেন, ইনশাল্লাহ বিদ্যুতের বিষয়টাও আমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে এসেছি। এবং আপনারা অনেকেই জানেন যে আমি একটি ডিও লেটারও দিয়েছিলাম, কিন্তু সময়ের অভাবে সেটি পাস হয় নাই। আপনাদের তেলুকুনা পর্যন্ত বিদ্যুৎ যাওয়ার জন্য চেষ্টা আমি করেছিলাম। ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কবুল করেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের নিরাশ হওয়ার কোনো কিছুই নেই, ইনশাল্লাহ আপনারা পাবেন। থ্যাংক ইউ ফারসা ভাই। আরেকজন আপনি প্রশ্ন করছিলেন, টেক্সট করছিলেন আপনার যে প্লিজ গিভ মাই আনসার ইন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট। আমরা একটা বিজ্ঞাপন বিরতি চাইলাম, বিজ্ঞাপন বিরতিতে আইয়া আপনার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের ব্যাপারে আপনার প্রশ্ন উত্তর দিবা আমার আজকের সম্মানিত অতিথি। তার আগে আমি বিরতিতে যাওয়ার আগে আমি একটি কথা বলতে চাচ্ছি, সেটি হচ্ছে যে গতকালকে আমরা একজন অতিথি নিয়ে এসেছিলাম, যিনি জাকের পার্টির প্রধান, আমাদের সম্মানিত অতিথি ছিলেন গতকালকে পীরজাদা মুস্তফা আমির ফয়সল সাহেব, এবং অনেকেই উনার ব্যক্তিগত টেলিফোন নাম্বার চাচ্ছেন। আমি সরি, আপনাদেরকে কোনো ব্যক্তিগত টেলিফোন নাম্বার আমি দিতে পারবো না, তবে উনার ইমেল অ্যাড্রেস আপনাদেরকে আমরা দিতে পারবো। উনার ইমেল অ্যাড্রেস আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, এবং অনেকেই জানতে চাচ্ছেন যে উনি এখনও লন্ডনে আছেন কিনা। তিনি আছেন, আমি আজ পর্যন্ত যতটুকু জানি যে তিনি আছেন, এবং আগামীকালকে তিনি চলে যাবেন। আরও অনুরোধ এসেছে যে উনাকে নিয়ে আবার বসার জন্য, উনি যখন পরবর্তীতে আসবেন আমরা তাকে অনুরোধ করব আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এই ইন্টারেস্ট দেখিয়েছেন ওনার ব্যাপারে। আমি আপনাদের বক্তব্যগুলো ওনার কাছে পৌঁছে দেবো, যদি আজকে রাতে ওনার সাথে আমার কথা হয়, অথবা কালকে, শুনেছি আমি কালকে বুড়ে উনি চলে যাবেন, তবে তার আগে যদি কথা হয় তাহলে আপনাদের এই কথাগুলো আমি ওনাকে পৌঁছে দেবো। প্রিয় দর্শক, আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে। বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারও আমরা ফিরে আসছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন। থ্যাংক ইউ।